प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు? ठीक है बच्चों, 7वीं कक्षा हिंदी सत्र को आप सबका स्वागत है। मेरे नाम एस संतोषी, केजीबीवी जामी, विजयनगरम जिला में हिंदी सीआरटी के रूप में काम कर रही हूँ। बच्चों, आप सब 6वीं से 7वीं कक्षा को आइए ना। अभी हिंदी नई टेक्स्ट बुक आई है आप सभी को। ठीक है बच्चों, ये देखो, लहर 2। हमारा पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? लहर 2। 6वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक का नाम लहर 1 है ना। अभी 7वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक का नाम लहर 2। बच्चों नीचे देखिए, सेमेस्टर 1। सेमेस्टर 1 बच्चों, यह वर्ष से आपको सेमेस्टर्स के रूप में టెక్స్ట్ బుక్స్ आई है। పిల్లలు, ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ అన్నీ కూడా సెమిస్టర్స్ రూపంలో వస్తాయి। ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తున్న ఇది లహర్ 2 అంటే 7th క్లాస్ हिंदी टेक्स्ट बुक नेम लहर 2। सेमेस्टर 1 पाठ्य पुस्तक 7वीं कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक है। ठीक है ना बच्चों, अभी देखिए बच्चों, विद्यार्थियों के लिए सूचनाएं माने क्या है? आपके लिए टेक्स्ट बुक में कुछ सूचना दिए। ठीक है ना बच्चों, మీకోసం టెక్స్ట్ బుక్లో కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు। పిల్లలు, మీరంతా 6th క్లాస్లోని బాలగీతలు, వర్ణమాల, బారక్కడి ये सभी सीखे ना। మీరు 6th క్లాస్లో ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు కదా। వర్ణమాల నేర్చుకున్నారు, బారక్కడి అంటే గుణింతం నేర్చుకున్నారు, చిన్న చిన్న శబ్దాలు నేర్చుకున్నారు, అలాగే పువ్వుల పేర్లు, పక్షుల పేర్లు, పండ్ల పేర్లు ఇవి నేర్చుకున్నారు కదా పిల్లలు। ఇప్పుడు 7th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంకా మజాగా ఉంది। చూడండి, మీకోసం ఇచ్చిన సూచనలు నేను ఒక్కొక్కటిగా చదువుతాను, వినండి పిల్లలు। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार 6ठी कक्षा से हिंदी भाषा का शिक्षण आरंभ होता है। మీకు 6th నుంచే కదా హిందీ స్టార్ట్ అయింది। राष्ट्रभाषा हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना हर भारतीय का कर्तव्य है। హిందీ మన దేశ భాష కదా, కాబట్టి మన దేశ భాష అయిన హిందీని మనమంతా నేర్చుకోవాలి। हिंदी आपके लिए नई भाषा है पर सरल और सुंदर भाषा है। హిందీ మీకు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ అయిన సబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ చాలా సులభమైనది, అందమైనటువంటి భాష। इस पाठ्य पुस्तक में चित्रकथा रंग बिरंगे चित्रों के स्थान दिया गया है। इनके द्वारा आप सहज और मनोरंजक रूप से भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बोलने की क्षमता को विकसित कर सकता है। పిల్లలు, ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో రంగురంగుల బొమ్మలు ఉన్నాయి, అలాగే మీరు బాగా ఎంటర్టైన్గా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి మంచి కథలు ఉన్నాయి। దీని ద్వారా మీరు మాట్లాడడం హిందీలో బాగా నేర్చుకోవచ్చు। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशलों को विकास के लिए पर्याप्त अभ्यास दिए गए हैं। इनके द्वारा श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल का विकास करें। పిల్లలు, వినడం, మాట్లాడడం, చదవడం, రాయడం ఇలాంటి కౌశలాలన్నీ కూడా మీలో అభివృద్ధి అవ్వాలి, అవుతాయి కూడా। ఎందుకంటే మీకు హిందీ బాగా ఇష్టం కదా। 6thలో మీ అందరూ కూడా బాలగీతలు అన్నీ బాగా పాడారు కదా। ఇప్పుడు కూడా ఇందులో కూడా అలాగే చిన్న చిన్న పదాలతోని, చిన్న చిన్న బాలగీతలతోని స్టార్ట్ అవుతుంది। और बच्चों, ये पुस्तक आपके दिल में ज़रूर हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करेगी। కంపల్సరీ మీ అందరిలో కూడా హిందీ పట్ల ఎక్కువ ఇష్టాన్ని ఈ టెక్స్ట్ బుక్ కలిగిస్తుంది। ठीक है ना बच्चों, अभी देखिए बच्चों, ये हमारा पाठ्य पुस्तक में क्या कहा।
ఏ పేజ్లో ఏ పాఠం ఉంది. అలాగే నేను ఒక్కసారి పైన హెడ్డింగ్స్ చదువుతాను చూడండి. क्रम संख्या, पाठ का नाम, विधा, माह, पृष्ठ संख्या. समझ में आया बच्चों? అంటే పాఠాల వరుస సంఖ్య, పాఠాల పేర్లు, దాని యొక్క ప్రక్రియ, ఏ నెలలో మనం చెప్పుకుంటాము, పేజ్ నెంబర్. ठीक है ना बच्चों? हमारा पहला पाठ ज्ञान हमको दीजिए. विधा कविता और दूसरा होशियार कौवा चित्रकथा. तीसरा आदिवासी नृत्य दिमसा जीवनी की घटना. चौथा हम नन्हे बच्चे कविता. पांचवा ईमानदारी का फल कहानी. छठवा पत्र लेखन पत्र. ठीक है ना बच्चों? अब हम हमारा पहला पाठ जून महीने में क्या है? हाँ, ज्ञान हमको दीजिए. ఇప్పుడు మనం ఈ నెలలో చెప్పుకుంటున్న పాఠం పేరేంటి పిల్లలు? జ్ఞాన్ हमको दीजिए. देखिए बच्चों, अरे बाप रे, इतनी सुंदर चित्र है ना. अंत बाउंदो कदा पिक्चर. सुनो बच्चों, हमारा पाठ का नाम फिर एक बार सुनिए. ज्ञान हमको दीजिए. ज्ञान हमको दीजिए. పిల్లలు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి? నాలెడ్జ్. జ్ఞానం అంటే ఏంటి పిల్లలు? నాలెడ్జ్. హమ్కో అంటే మనకి, దీజియే ఇవ్వండి, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. हमारा पाठ का नाम बच्चों ज्ञान हमको दीजिए. माने జ్ఞానం మాకు ఇవ్వండి. शाबाश बच्चों, आप सब ध्यान से सुनना है. ठीक है ना? पहला चित्र में देखिए बच्चों. हाँ, एक लड़का एक लड़की है. బొమ్మను చూసారా పిల్లలు? ఆ బొమ్మలో ఏమిచ్చాడు? ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి, ఇద్దరు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రణామ్ కర్ రహా హై. ఇలా నమస్తే పెడుతూ ఉన్నారు కదా పిల్లలు. ठीक है बच्चों, अभी देखिए सोचिए बोलिए. సోచి అంటే ఆలోచించండి, బోలియే అంటే మాట్లాడండి. ఇప్పుడు మీకు ఈ చిత్రం కనిపిస్తుంది కదా పిల్లలు, బాగా శ్రద్ధగా చూడండి. ध्यान से देखिए बच्चों. उस चित्र में क्या क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये सभी देखो. देखिए ना. शाबाश बच्चों. आसमान, सूरज, पर्वत, पेड़, पौधे, लड़की, लड़का. हाँ बच्चों, ఆస్మాన్ అంటే ఏంటి పిల్లలు? ఆకాశం. సూరజ్ సూర్యుడు. పర్వత్ పర్వతాలు. పౌదే చిన్న మొక్కలు. లड़की అమ్మాయి. లడకా అబ్బాయి. पेड़ చెట్టు. ठीक है ना बच्चों? अभी मैं एक प्रश्न पूछूंगी. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. सुनिए बच्चों, यह चित्र में एक लड़का लड़की है ना, वो दोनों क्या कर रहे हैं? हाँ शाबाश बच्चों, वो दोनों ప్రార్థన कर रहे हैं. వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తున్నారు? ప్రార్థించుకుంటున్నారు. वो दोनों भगवान को प्रार्थना कर रही हैं. వాళ్ళిద్దరూ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించుకుంటున్నారు. మీరు హర్ రోజు శుభ క్యా కర్ రహతా హై? మీ అందరూ ప్రతిరోజు ఉదయం ఏం చేస్తారు? భగవాన్ కో ప్రార్థన కర్తే హైనా. మీరు కూడా ఉదయాన్న దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు కదా. అలానే ఇక్కడ చిత్రంలో కూడా పిల్లలు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు. बच्चों फिर एक बार देखिए. आसमान, सूरज, पर्वत, पौधे, लड़की, लड़का, पेड़. शाबाश बच्चों. प्रश्न देखिए बच्चों. इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? ये బొమ్మలో ఏమేమి కనిపిస్తున్నాయి? बहुत आसानी है, చాలా సులభం. इस चित्र में आसमान, सूरज,
पर्वत, पौधे, लड़की, लड़का, पेड़ ఆది దికాయి దే రహే హే. చూడండి ఎంత సులభంగా ఉందో ఆన్సర్. ఈ బొమ్మలో ఏమేం కనిపిస్తున్నాయి? ఈ బొమ్మలో ఆకాశం, సూర్యుడు, పర్వతాలు, చిన్న మొక్కలు, అమ్మాయి, అబ్బాయి, చెట్టు, ఇంకా పక్షులు కూడా ఎగురుతున్నాయి చూసారా? ఇవన్నీ కూడా మనం రాయాలి. बच्चों, दूसरा प्रश्न, बच्चे क्या कर रहे हैं? పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? బచ్చే ప్రార్థనా కర్ రహే హే. పిల్లలు ప్రార్థించుకుంటున్నారు. ఠీకేనా బచ్చో? పిల్లలు, మన పాఠం పేరు ఏమని చెప్పుకున్నాం? జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే. జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి అన్నాను కదా. ఒక్కసారి దాన్ని మనం బ్రీఫ్గా చెప్పుకుందాం. చూడండి ఒక్కసారి. ज्ञान का अर्थ है जानना. हम गुरु से जानकारी लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करते हैं. आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे. बच्चों, यह कविता पाठ है. పిల్లలు, మనకిచ్చిన ఈ జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే అనే పాఠం ఉంది కదా పిల్లలు, ఇది ఒక కవిత. అంటే కథలా కాకుండా 4 వరుసలతో మీకు తెలుగులో పద్యాలు ఉంటాయి కదా పిల్లలు, అలానే ఇక్కడ కూడా పద్యాల రూపంలో ఈ పాఠాన్ని మనకి ఇచ్చారు. పిల్లలు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి? తెలుసుకోవడం. ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి ఎవరు ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాము? టీచర్స్ అంటే గురువుల ద్వారా తెలుసుకుంటాం. ज्ञान का अर्थ है जानना, हम गुरु से जानकारी लेते हैं. జ్ఞానం అంటే అర్థం తెలుసుకోవడం. మనం గురువుల ద్వారా జాన్కారీ లేతే హే, ప్రతి విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం. భగవాన్ సే ప్రార్థనా కర్తే హే. భగవంతుని మనం ఏం చేస్తాం? రోజు ప్రార్థిస్తాం. ఎందుకు? వే హమే జ్ఞాన్ ప్రదాన్ కర్తే హే. వారు కూడా మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. ఎవరు? భగవాన్ కూడా మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. పిల్లలు చూడండి, జ్ఞానాన్ని మనకి ఎవరెవరు ఇస్తారు? గురువులు, భగవంతుడు. समझ में आई है ना बच्चों? ज्ञान हमको गुरु और भगवान ये दोनों देते हैं. భగవంతుడు మరియు గురువు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు. ఇప్పుడు అలాంటి కవితను మనం ఇప్పుడు చదవబోతున్నాం. ठीक है ना बच्चों? बच्चों, ये देखिए, ये कौन है? ज्ञान हमको दीजिए. ये सुंदर कविता लिखने कवि राम नरेश त्रिपाठी. बच्चों, ఇప్పుడు మనం జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే అనే పాఠాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం కదా. ఈ పాఠాన్ని అంటే ఈ కవితా పాఠాన్ని రాసిన వ్యక్తి ఎవరు మనకి? రామ్ నరేష్ త్రిపాఠి. చూడండి, చిత్రంలో కనిపిస్తున్న వ్యక్తి ఉన్నారు కదా, ఈయనే మనకి ఈ కవితని, ఈ జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే ఈ కవితని రాసిన వ్యక్తి పేరేంటి పిల్లలు? రామ్ నరేష్ त्रिपाठी. बच्चों, नीचे देखिए जीवन काल भी है. పిల్లలు కిందన చూడండి, పేరు కిందన కవి యొక్క జీవిత కాలం కూడా మనకి ఇచ్చారు. ఆయన 1889లో జన్మించారు, 1962లో మరణించారు. రామ్ నరేష్ त्रिपाठी का जीवन काल. राम नरेश त्रिपाठी जीवन काल कब है बच्चों? 1889, 1962. बच्चों, आपके पास अभ्यास पुस्तिका है ना, वो निकाल कर ये सभी नोट कीजिए बच्चों. మీరు మీ దగ్గర ఉన్న హోంవర్క్ బుక్స్ లేదా ప్రాక్టీస్ బుక్స్ తీసి నేను చెప్తున్న ప్రతి విషయాన్ని మీరు నోట్ చేసుకోండి. बच्चों, फिर एक बार हमारा पाठ ज्ञान हमको दीजिए कविता पाठ. इस कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी. जीवन काल 1889, 1962, 1899, 1962, 1889, 1962.
2। शाबाश बच्चों। अभी देखिए बच्चों, ये क्या है? हमारा पाठ, జ్ఞాన్ हमको दीजिए। పిల్లలు, మీకు ఈ పాఠం శీర్షిక వచ్చేయాలి. నేను మీకు పదే పదే సార్లు రిపీట్ చేస్తున్నాను కదా. हाँ, हमारा पाठ का नाम ज्ञान हमको दीजिए। పిల్లలు, एक बार चित्र देखिए। ఒకసారి బొమ్మని చూడండి. चित्र में 2 लड़के हैं, एक लड़की है और पक्षी चिड़िया है। आसमान में चिड़िया उड़ रहा है और नीचे क्या है? हाँ, नीचे खरगोश भी है। बच्चों, ये सभी क्या कर रहे हैं? పిల్లలు, వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారు? ప్రార్థన कर रहे हैं, ప్రార్థన చేస్తున్నారు. పిల్లలు, ఇప్పుడు నేను ఈ పోయంని మీకు పాడి వినిపిస్తాను. చక్కగా మీరు విని నేర్చుకోవాలి. ठीक है ना बच्चों? मैं गाऊंगी, आप सभी ध्यान से सुनना है और सीखना है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। बच्चों, अभी मैं पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए। बच्चों, पहला सेंटेंस देखिए बच्चों। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ఓ ప్రభు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వు. జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. పిల్లలు, అర్థమవుతుందా? ఓ భగవంతుడా, ఆనందదాత, మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి, జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. పిల్లలు, హే ప్రభు అంటే ఓ భగవంతుడా, ఆనందదాత అంటే మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తారు కదా దేవుడు, అందుకు ఆనందదాత అంటే ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అని అర్థం. ఓ భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. ఠీకేనా బచ్చో? జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి అని ఎవరిని అడుగుతున్నారు పిల్లలు? భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నారు. शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, శీఘ్ర అంటే పిల్లలు త్వరగా, సారే దుర్గుణం మాలో ఉన్న అన్ని చెడ్డ గుణాలు, దూర్ హంసే కీజియే మా నుంచి తీసేయండి, మా నుంచి మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలన్నీ కూడా తీసేయండి. చూడండి ఎంత బాగా చెప్తున్నారు పిల్లలు. ఓ భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి, మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలన్నీ త్వరగా తీసేయండి, త్వరగా తీసేయండి. దూర్ హంసే కీజియే, మా నుంచి చెడ్డ గుణాలని తీసేయండి. लीजिए हमको शरण में, हम సదాచారి బనే. సదాచారి బనే అంటే చాలా గుడ్ మేనర్తో ఉండాలి. మేమంతా ఎలా ఉండాలి?
హమ్ సదాచారి బనే, మేము చాలా మంచి వాళ్ళుగా మారాలి. లీజియే హమ్ కో శరణ్ మే, తీసుకోండి మమ్మల్ని మీ చరణాలు, మీ చరణాల దగ్గర మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా సదాచారి బనే, మంచి వాళ్ళుగా మేము మారిపోవాలి. ఓ భగవంతుడా, మమ్మల్ని మంచి వాళ్ళుగా నువ్వు మార్చేయాలి. అదవుతుందా పిల్లలు? ఓ దేవుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. శీఘ్రంగా అంటే త్వరగా మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలని తీసేయండి. మీ పాదాల చెంత మేము మంచివారుగా అయ్యేలాగా చూడండి. बच्चों, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें. నింద అంటే ఏంటి పిల్లలు? ఇతరుల మీద మనం నిందిస్తాం కదా, ఇతరుల మీద మనం చాడీలు చెప్పడం, లేనిపోనివన్నీ ఒకరి గురించి మనం మాట్లాడడం చేస్తాం కదా, అలాంటివన్నీ మేము మర్చిపోయి కూడా ఎప్పుడూ చేయకూడదు. భూల్ కర్ భీ నా కరే, మర్చిపోయి కూడా అలాంటి చెడ్డ పనులు అంటే చాడీలు చెప్పడం, వేరే ఒకరి మీద నిందలు వేయడం, ఇలాంటి చెడ్డ గుణము మేము మర్చిపోయి కూడా మేము చేయకూడదు. అదవుతుందా పిల్లలు? చాడీలు చెప్పడం, ఒకరి గురించి లేనిపోనివన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా, అలాంటివి ఏమి మేము మర్చిపోయి కూడా చేయకూడదు. నా కరే, మేము చెయ్యము. ఈర్ష్య కభీ భీ హమ్ కిసీ సే భూల్ కర్ భీ నా కరే. ఈర్ష్య అంటే పిల్లలు ద్వేషం, ఒకరి మీద ఒకరు మనం ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటాం కదా. అంటే ఏంటి? అమ్మో, వాడికి నాకన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చేస్తున్నాయి, ఈసారి ఎలాగైనా వాడిని ఓడించడానికి మనం చెడ్డ మార్గాలన్నీ అనుకుంటాం కదా. అంటే వాడు ఈరోజు ఎగ్జామ్స్కి అటెండ్ అవ్వకపోయినా బాగున్ను, లేదా వాడికి జ్వరం వచ్చినా బాగున్ను, ఇలా మనం ఏమేమో అనుకుంటామా? అలాంటివి అనుకోకూడదు. అంటే ఇంకొకరి మీద మనం ఎప్పుడు ఈర్ష్యాభావం ఉండకూడదు. అర్థమైందా? ఒకవేళ మనకన్నా వాళ్ళకి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తున్నాయనుకో, ఓహో వాళ్ళు మనకన్నా ఇంకా ఎక్కువగా చదువుతున్నారు, మనం అవలంబించిన మార్గాల కన్నా వాళ్ళు ఇంకా కొత్త మార్గాలేవో అవలంబిస్తూ శ్రద్ధగా చదువుతున్నారు, మనం కూడా ఈసారి అలాగే చదువుకోవాలనుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడు మనం ఈర్ష్యని పెంచుకోకూడదు. ఠీకేనా బచ్చు? మేము ఎప్పుడు మర్చిపోయి కూడా ఎవరి పట్ల ఈర్ష్యాభావాన్ని మేము చూపించకూడదు. ఓ ప్రభు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి. అర్థమైందా పిల్లలు? మీకు ఈ ఫస్ట్ పద్యం యొక్క అర్థం ఏంటో తెలిసిందా? బచ్చో సునియే. ఓ భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలన్నీ కూడా త్వరగా తీసేయండి. మీ యొక్క పాదాల చెంత మమ్మల్ని మంచి వాళ్ళగా తీర్చిదిద్దండి. ఎప్పుడు మర్చిపోయి కూడా ఇతరుల్ని నిందించడం కానీ, ఇతరుల మీద ఈర్ష్యాభావాన్ని పెంచుకోవడం కానీ మాకు అస్సలు వద్దు. అవన్నీ మానించి దూరం చేసేయండి. ఓ ప్రభు, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. समझ में आई है ना बच्चों? बहुत आसानी है, చాలా సులభం. ठीक है ना? अभी दूसरा कविता देखिए. चित्र में कौन कौन है? एक ऋषि है और नीचे कौन है? उनका शिष्य. ఒక ఋషి గారు ఉన్నారంటే ఒక గురువు గారు ఉన్నారు. ఆ గురువు గారి పాదాలకి అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడు? నమన్ కర్ రహే హే, నమస్కరిస్తున్నాడు. గురువులకు మనం నమస్కరిస్తాం కదా, అలా గురువు ఆశీర్వాదం ఉంటే చాలా మంచిది కదా. हाँ ठीक है बच्चों, अभी पोएम देखिए. सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें. हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए.
हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। बच्चों, आप भी ये कविता सुंदर से गाना है, మీరు కూడా చాలా అందంగా పాడాలి। ठीक है ना बच्चों? एक बार ये कविता का अर्थ बताऊंगी, ध्यान से सुनिए बच्चों। सत्य बोले झूठ त्यागे, మేల్ ఆపస్ మే करे। పిల్లలు సత్యాన్ని మాట్లాడాలి, అబద్ధాన్ని జూట్ త్యాగే, అబద్ధాన్ని మనం మాట్లాడకూడదు। అంటే త్యాగం చేసేయడం అంటే అర్థం ఏంటి? నిజం అబద్ధాన్ని మనం ఎప్పుడు దరికి రానివ్వకూడదు, నిజంగానే నిజాయితీగానే ఉండాలి। మేల్ ఆపస్ మే కరే, సత్య బోలే జూట్ త్యాగే, మేల్ ఆపస్ మే కరే। మనం ఎప్పుడైతే ఈ అబద్ధాన్ని విడిచిపెట్టామో, నిజాయితీగా మాట్లాడుతున్నామో, అప్పుడు అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంచిగా ఉంటుంది, అంతా చక్కగా ఉంటుంది। అంతే కదా పిల్లలు? అబద్ధాలు అవి చెప్పుకుంటే ఏమవుతుంది? అబద్ధాలు చెప్పడం వల్ల ఫ్రెండ్షిప్లు పోతాయి। అదే నిజాయితీగా హార్ట్ఫుల్గా ఉన్నామనుకోండి, అందరం కలిసిమెలిసి ఉండొచ్చు। ప్రేమ సే హమ్ గురుజనోं की నిత్య ही సేవా కరే, ప్రేమతో మనం గురువుల్ని నిత్యం సేవించాలి। అంటే పిల్లలు మీ అందరూ చాలా మంచి పిల్లలు కదా। बच्चों, आप सब क्या करना है? गुरुजनों को सेवा करना है। सेवा करने माने क्या है बच्चों? गुरुजनों क्या बता रहे हैं वो सभी विषय आप ध्यान से सुनना है, और वो क्या बताना है वो आप श्रद्धा से मन लगाकर करना है। పిల్లలు, సేవ చేయడం అంటే ఇక్కడ ఏంటి? పెద్దవాళ్ళు గురువులు ఏ విషయాలైతే చెప్తారో వాటిని మీరు చాలా శ్రద్ధగా విని వాటిని మనసు పెట్టి మీరు చేయాలి। పెద్దల ఎడల ఎప్పుడు మీరు గౌరవంగా ఉండాలి। ठीक है ना बच्चों? प्रेम से हम సంస్కృతి की నిత్య ही సేవా करे। ప్రేమగా గురువుల్ని ఎలాగైతే మనం నిత్యం సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నామో, అలాగే మన సంస్కృతిని కూడా మనం నిత్యం సేవ చేయాలి। సంస్కృతి అంటే ఏంటి పిల్లలు? మన ఆచార వ్యవహారాలు, మన భారతీయత, ఇవన్నీ మర్చిపోకూడదు। हम क्या करना है? देश को गौरव करना है, और हमारे देश में क्या क्या नियम होते हैं वो सभी పాలన करना है। మనం పిల్లలు దేశాన్ని గౌరవించాలి, మన దేశ నియమాల్ని మనం ఆచరించాలి। అర్థమైందా పిల్లలు? గురువుల్ని పెద్దల్ని గౌరవించాలి, వాళ్ళ మాటల్ని మనం శ్రద్ధ పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా చేయాలి। అదేవిధంగా మన సంస్కృతి అంటే మన ఆచార వ్యవహారాలు, మన నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం శ్రద్ధగా అమలుపరచాలి। ఏదైనా ప్రభుత్వం మనకి మంచి విషయాలు చెప్తే వాటిని పాటించాలి। ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఏం చెప్పారు? మనమంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఈ కరోనా అనే మహమ్మారిని తరిమి కొట్టాలంటే మనం తీసుకోవాల్సిన నియమాలు ఉన్నాయి కదా పిల్లలు, వాటిని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా పాటించాలి। అలా మన నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం అశ్రద్ధ చేయకుండా తూచా తప్పకుండా పాటించాలి। అదే మనం సంస్కృతికి సేవ చేసినట్టు। ఓ ప్రభువా, ఓ భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, జ్ఞాన్ హమ్కో దీజియే, జ్ఞానాన్ని మాకు ఇవ్వండి। పిల్లలు, ఫిర్ ఏక్ బార్ సునియే। సత్య బోల్నా హై, झूठ ना बोलना है, प्रेम से गुरुजनों को और संस्कृति की నిత్య సేవ करना है। పిల్లలు, సత్యాన్ని మాట్లాడాలి, అబద్ధాన్ని దరి చేరనీయకూడదు। ప్రేమగా గురువులు పెద్దలు చెప్పిన మాటల్ని గౌరవించాలి। మన సంస్కృతి యొక్క ఆచార వ్యవహారాల్ని కూడా మనం
గౌరవించాలి. భగవంతుడా, ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. आप सबको समझ में आया ना बच्चों? देखिए बच्चों, ये कविता का सारांश है. పిల్లలు, ये क्या है? కవిత का సారాంశ है. అంటే పిల్లలు, ఇప్పటి వరకు మనం పోయమ్స్ని పాడుకొని వాటి అర్థం చెప్పుకున్నాం కదా. వాటి అర్థాన్ని నేను ఇక్కడ సారాంశం రూపంలో ఇచ్చాను. ఒక్కసారి పాయింట్ వైజ్గా నేను చదువుతాను. सुनिए बच्चों, मैं एक एक वाक्य पढ़ूंगी, आप सब सुनना है और नोटबुक में लिखना है. बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको ज्ञान दीजिए. పిల్లలు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నారు, ఓ భగవంతుడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. जल्दी हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए, हम किसी की निंदा ना करें. दूसरे वाक्य में क्या है बच्चों? రెండో వాక్యంలో ఏముందంటే, త్వరగా మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలని దూరం చేయండి, ఎవరిని కూడా మేము నిందించకూడదు. हम किसी से ईर्ष्या ना करें, మేము ఎవరిని కూడా ద్వేషంగా ఈర్ష్యాభావంతో చూడము. हम हमेशा सच कहें, మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా నిజంనే చెప్తాం. झूठ त्याग दे, ఇంకా అబద్ధాన్ని విడిచిపెట్టేసాం. हम हमेशा गुरुजनों की सेवा करें, మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా గురువులకి సేవ చేస్తాం. हम प्रेम से संस्कृति की सेवा करें, మేము ప్రేమతో సంస్కృతిని కూడా సేవిస్తాం, అంటే మన ఆచార వ్యవహారాల్ని గౌరవిస్తాం. यही हमारी प्रार्थना है. ఇది మా యొక్క ప్రార్థన. बच्चों, आप सबको समझ में आई है ना? फिर एक बार पढ़ूंगी, सुनिए बच्चों. बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको ज्ञान दीजिए. जल्दी हमारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम हमेशा सच कहें, झूठ त्याग दे, हम हमेशा गुरुजनों की सेवा करें, हम प्रेम से संस्कृति की सेवा करें. यही हमारी प्रार्थना है. बच्चों, ఇప్పుడు మీరు కూడా ఒక్కసారి కవిత అంతా కూడా చదివారనుకోండి, మీకు చాలా సులభంగా అర్థమైపోతుంది. చాలా ఈజీ కదా ఈ కవిత. చూడండి ఏం చెప్తున్నారు పిల్లలు ఇక్కడ. భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు. ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారు? ఓ భగవంతుడా, మాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి, త్వరగా మాలో ఉన్న చెడ్డ గుణాలని దూరం చేసేయండి. ఇతరుల్ని మేము నిందించడం, ద్వేషించడం, ఈర్ష్యపడడం చెయ్యము. ఎప్పుడూ నిజాయితీగా ఉంటాం, అంటే నిజాన్నే మాట్లాడతాం, అబద్ధాన్ని విడిచిపెట్టేశాం. మేము ఎల్లప్పుడూ గురువుల్ని సేవిస్తాం, మన దేశ సంస్కృతిని కూడా మేము సేవిస్తాం. ఓ భగవంతుడా, ఇదే మా యొక్క ప్రార్థన. చూడండి ఎంత సులభంగా ఉందో. हमारा राम नरेश त्रिपाठी जी इतनी अच्छी कविता लिखी है. राम नरेश त्रिपाठी గారు చూడండి ఎంత మంచి పోయంని రాశారో. बच्चों, आप सभी ये कविता सीखना है. మీ అందరూ కూడా ఈ కవిత నేర్చుకోవాలి. ठीक है ना बच्चों? अभी देखिए बच्चों, ये क्या है? శబ్దార్థ్. శబ్దార్థ్ అంటే ఏంటి పిల్లలు? మీనింగ్స్. ఇప్పుడు మనం పోయం చదివాం కదా, ఆ పోయంలో డిఫికల్ట్గా ఉన్న పదాల యొక్క అర్థాలు నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను. आप सब अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में ये सभी लिखना है. చూడండి పిల్లలు, ప్రభు, భగవాన్, दुर्गुण बुरे गुण, ईर्ष्या, जलन, नित्य, सदा. बच्चों, हिंदी से हिंदी मीनिंग आप सीखना ज़रूरी है. అంటే పిల్లలు మీరు హిందీ నుంచి హిందీ, అంటే హిందీ టు హిందీ అర్థం తెలుసుకోవాలి. क्योंकि आपको 7वीं कक्षा में व्याकरणांश थोड़ा
आता है అంటే కొంచెం మీకు వ్యాకరణాంశాలు ఇందులో 7th క్లాస్లో మీకు వస్తూ ఉంటాయి. పర్యాయవాచి శబ్దం అంటారు పిల్లలు వీటిని. అంటే ఏంటి పిల్లలు? సమానమైన అర్థం. సమానమైన అర్థం అంటే ఇప్పుడు నేను ప్రభు అన్నాను కదా, ప్రభుకి భగవాన్ అని కూడా అనొచ్చు హిందీలో. ఠీకేనా బచ్చో? ప్రభు అన్న భగవాన్ అన్న దేవుడు, భగవంతుడు అని అర్థం. శభాష్ బచ్చో, आप सभी अच्छी तरह सुन रहे हैं. ప్రభు, భగవాన్. దుర్గుణ్ అంటే ఏంటి పిల్లలు? చెడ్డ గుణాలు కదా. ఆ చెడ్డ గుణాలకి సమానమైన అర్థం ఇంకోటి చూడండి, బురే గుణ్. దుర్గుణ్, బురే గుణ్. చెడ్డ గుణానికి హిందీలో ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటి పిల్లలు? బురే గుణ్. దుర్గుణ్, బురే గుణ్. ఈర్ష్య. ఈర్ష్య అంటే తెలుగులో ఏంటి పిల్లలు? ద్వేషం కదా. హిందీలో మీనింగ్ చూడండి, జలన్. ఈర్ష్య, జలన్. నిత్య, సదా. నిత్య మన పోయంలో వచ్చింది కదా నిత్య అని. నిత్య అంటే పిల్లలు ఎల్లప్పుడు. సదా అన్న కూడా ఎల్లప్పుడు అని అర్థం. बच्चों फिर एक बार मैं बताऊंगी, आप भी बताइए. प्रभु, भगवान, दुर्गुण, बुरे गुण, ईर्ष्या, जलन, नित्य, सदा. ठीक है ना बच्चों? और ये देखिए, ये भी शब्दार्थ हैं. ఇవి కూడా మీకు శబ్దార్థాలు చూడండి పిల్లలు. శీఘ్ర, జల్దీ. శీఘ్ర అంటే త్వరగా అని చెప్పాను కదా పిల్లలు. హిందీ మీనింగ్ జల్దీ. శీఘ్ర, జల్దీ. శీఘ్ర అన్నా త్వరగా, జల్దీ అన్నా కూడా త్వరగా. నింద, బురాయి. నింద, బురాయి. నింద వేయడం, ఇతరుల మీద మనం చెడుగా చెప్పడం అని చెప్పాను కదా పిల్లలు. నింద అన్న, బురాయి అన్న చెడు అని అర్థం. త్యాగన, విడిచిపెట్టడం. జూట్ త్యాగన అని వచ్చింది కదా, జూట్ త్యాగే అని వచ్చింది కదా పిల్లలు. అంటే మేము దాన్ని విడిచిపెడుతున్నామని. త్యాగన అంటే విడిచిపెట్టడం. దాని హిందీ మీనింగ్ చోడునా. త్యాగన, చోడునా. జూట్ అబద్ధం, అసత్య. జూట్ అబద్ధం, असत्य ना కూడా అబద్ధం. फिर एक बार सुनिए बच्चों. शीघ्र, जल्दी. निंदा, बुराई. त्यागना, छोड़ना. झूठ, असत्य. ठीक है ना बच्चों? सभी लिखिए, अंदर रायंडी. बच्चे ये देखिए बच्चों, पढ़िए. పడియే అంటే చదవండి. అంటే పిల్లలు మనం పాఠం చదువుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు పాఠం అంతా విన్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు. ఏ పాఠ కే అంతర్గత్ జోడీ బనాయే దియా హై. ఈ పాఠానికి సంబంధించి మనకి మ్యాచింగ్ ఇచ్చారు. మ్యాచింగ్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా పిల్లలు. देखिए इधर देखो. पहला प्रभु, दूसरा गुरुजनों, तीसरा सत्य, चौथा झूठ, पांचवा దుర్గుణ్. మొదటిది ఏమి ఇచ్చారు పిల్లలు? ప్రభు. రెండవది గురుజనో. 3 సత్య. 4 జూట్. 5 దుర్గుణ్. ఇప్పుడు మీరేం చేయాలి? దీనికి ఎదురుగా ఇచ్చినవి దానితో మీరు జోడీ కర్నా హై. అంటే ఇటువైపు ఇచ్చినవి అలాగే దానికి ఎదురుగా ఇచ్చినవి మీరేం చేయాలంటే ప్రభు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూద్దాం ప్రభు. ప్రభుకి అక్కడ నేను మ్యాచింగ్ చేసి ఉంచాను చూడండి. ఆనందదాత హై. ప్రభు ఆనందదాత హై. కవిత మే హైనా, కవితలో ఉంది కదా, హే ప్రభు ఆనందదాత అని ఉంది కదా. ఓ ప్రభు ఆనందదాత అని చెప్పాం కదా. అందుకే నేను ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఏం చేశాను? ప్రభు ఆనందదాత హై. ఇప్పుడు రెండో చూడండి పిల్లలు, దూసరా गुरुजनों. गुरुजनों की क्या करना है हम? हाँ, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए. और तीसरा सत्य. सत्य हमेशा बोलना चाहिए. ఎల్లప్పుడూ మేము నిజాయితీనే మాట్లాడతాం. झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए. అబద్ధం ఎప్పుడు మాట్లాడము. दुर्गुण से दूर रहना चाहिए.
చెడు గుణాల నుంచి మమ్మల్ని దూరంగా ఉంచేయండి. మేము దూరంగా ఉంటాం. बच्चों फिर एक बार मैं मैचिंग एक एक बताऊंगी, आप सभी नोटबुक में लिखिए बच्चों। प्रभु आनंददाता है, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, सत्य हमेशा बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दुर्गुण से दूर रहना चाहिए। शाबाश बच्चों। बच्चों आप सभी को समझ में आया ना? పిల్లలు అందరికీ అర్థమైందా? ఇందులో ఏమైనా కష్టం ఉందా ఏంటి? కవిత ఒక్కసారి మీరు శ్రద్ధగా చదివినట్లయితే ఈ మ్యాచింగ్ అనేది మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. हाँ ठीक है बच्चों। अभी ये देखिए बच्चों, सही वर्तने वाले शब्दों पर गोला बनाइए। आपको 6वीं कक्षा में हर पाठ के बाद अभ्यास कार्य भी दिया है। ప్రతి పాఠం తర్వాత మీకు ఒక అభ్యాస కార్యం ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మీరు ఏం చేసేవారు? సహీ వర్తనీ కో గోళా लगाना, नहीं तो डिब्बा लगाओ, नहीं तो रेखांकित कीजिए, ये किया है ना? ఇవన్నీ చేశారు కదా పిల్లలు. గుండ్రంగా చుట్టండి లేదా డబ్బా పెట్టండి, ఇవన్నీ. అలాగే ఇప్పుడు ఇది ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చూడండి పిల్లలు. సహీ వర్తనీ వాలే శబ్దం పర్ గోళా బనాయియే. కరెక్ట్ శబ్దం మీద అంటే మీకు ఇక్కడ 4 పదాలు ఇచ్చాడు. ये 4 शब्दों में एक शब्द करेक्ट है और बाकी 3 गलत है। आप क्या करना है? ये चारों में किस शब्द ठीक है, सही है, उस पर क्या करना है? आप गोला लगाना है। అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 4 పదాల్లో ఒక పదం మాత్రం మీకు కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది, మిగతా 3 వర్డ్స్ కూడా స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉంటుంది. మీరేం చేయాలి? ఏంటి ఐడెంటిఫై చేయాలి? విచ్ స్పెల్లింగ్, ఏ స్పెల్లింగ్ అయితే మీకు కరెక్ట్గా ఉందో ఆ స్పెల్లింగ్ మీద మీరు గోళా लगाना है అంటే గుండ్రంగా చుట్టాలన్నమాట. मैं इधर किया है, आप भी देखिए. నేను ఇక్కడ చేసున్నాను పిల్లలు చూడండి. प्रभु परभु प्रभु प्रभु, इसमें सही शब्द क्या है? प्रभु. इसलिए मैं प्रभु के ऊपर क्या किया है? गोला लगाती हैं. और दूसरा देखिए, शीघ्र 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 शीघ्र, इसमें सही शब्द क्या है? हाँ शीघ्र, इसलिए मैं शीघ्र शब्द पर गोला लगाती हैं. और तीसरा देखिए, ईर्ष्या 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 ईर्ष्या, इसमें सही शब्द ईर्ष्या ईर्ष्या, इसलिए मैं उस पर गोला लगाती हैं. और चौथा देखिए, 4 చూడండి పిల్లలు. संस्कृति समस्कृति समस्कृति संस्कृति, इसमें सही शब्द क्या है? संस्कृति, इसलिए मैं उस पर गोला लगाती हैं. और 5वां नितय नित्य नित्य नित्य, इसमें सही शब्द क्या है बच्चों? नित्य, इसलिए मैं उस पर गोला लगाती हैं. ఇప్పుడు అర్థమైందా పిల్లలు? మనకి ఎగ్జామ్లో కూడా 4 ఇచ్చి 1 కరెక్ట్గా రాయమంటే మీరు పోయంని బాగా చదివేశారనుకోండి, సహీ శబ్ద ఏంటో మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ठीक है ना बच्चों? बच्चों अभी देखिए, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों. ये क्या है? व्याकरण अंश. क्या है बच्चों? व्याकरण अंश అంటే పిల్లలు ग्रामर पार्ट है. आप 6वीं से 7वीं को आया ना, మీరు 6th నుంచి 7th వచ్చారు. थोड़ा सा बड़ा हुआ है అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కదా, इसलिए व्याकरणांश भी सीखना ज़रूरी है. व्याकरणांश కూడా మీరు నేర్చేసుకోవాలి. 6वीं कक्षा में आप सभी संयुक्ताक्षर, द्वित्वाक्षर
लिखे ना, ఇవి రాసున్నారా మీరు 6th క్లాస్లో? हाँ ठीक है बच्चों। पहला इसमें 3 चित्र हैं। ఇందులో 3 బొమ్మలు ఉన్నాయి। पहला चित्र क्या है बच्चों? पुस्तक। दूसरा चित्र अध्यापक। तीसरा चित्र स्याही। అంటే పిల్లలు మొదటి బొమ్మలో మీకు ఒక బుక్, రెండో బొమ్మలో టీచర్, మూడో బొమ్మలో ఇంక్ బాటిల్ కనిపిస్తుంది, ఇంక్ కనిపిస్తుంది కదా పిల్లలు। దాని కింద హిందీలోని పదాలు రాసున్నాయి చూడండి। బుక్ కిందన పుస్తక్, అలాగే టీచర్ని అధ్యాపక్, అలాగే ఇంక్ని స్యాహి అంటాం కదా పిల్లలు। ఇంకొకసారి నేను ప్రొనౌన్స్ చేస్తాను, आप सभी ध्यान से सुनिए, ठीक है ना बच्चों? एक बार सुनिए। पुस्तक, पुस्तक, अध्यापक, स्याही, पुस्तक, अध्यापक, स्याही, ठीक है ना बच्चों? पुस्तक, अध्यापक, स्याही। అంటే పిల్లలు నేను ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు సౌండింగ్ వినిపిస్తుందా? పుస్తక్, పుస్తక్ అంటున్నాను, అలాగే అధ్యాపక్, అలాగే స్యాహి అంటున్నాను। అంటే నేను పలుకుతున్న పదాల్లో ఒత్తులు మీకు వినిపిస్తున్నాయి కదా, ఒత్తులు వినిపిస్తున్నాయి లేదా? తెలుగులో మీరు ఆల్రెడీ నేర్చుకొని ఉంటారు కదా ఒత్తులు, ఒత్తుల గురించి। కా కింద కా ఒత్తులు, అలాగే చా కింద చా ఒత్తులు, మా కింద మా ఒత్తు, ఇలా। అలాగే నేను ఇక్కడ పుస్తక్ అన్నప్పుడు చూడండి, పుస్తక్ అన్నప్పుడు అక్కడ సా థ ఆ రెండు కలిపి మీకు వినిపిస్తాయి। అధ్యాపక్, అధ్యాపక్లో ధ్యా వినిపిస్తుంది। స్యాహి, స్యాహి అన్నప్పుడు స్యా వినిపిస్తుంది కదా పిల్లలు। వీటిని మనము హిందీలో సంయుక్తాక్షర్ అంటాం। ఏమంటాం పిల్లలు? సంయుక్తాక్షర్। చూడండి మీకేమీ అస్సలు కష్టంగా ఉండదు, ఒక్కసారి మీరు కూడా ప్రొనౌన్స్ చేయండి, చేస్తే మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది। एक बार देखिए बच्चों, ये संयुक्ताक्षर का परिभाषा है। అంటే పిల్లలు సంయుక్తాక్షరం అంటే చూడండి, दो भिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। పిల్లలు ఇక్కడ వ్యంజన్ అనే పదం వినిపిస్తుంది కదా। व्यंजन అంటే మీకు గుర్తుందా? 6वीं कक्षा में वर्णमाला सीखने के समय अध्यापिकाओं क्या बताई आपको? वर्णमाला में आ से आ तक क्या है वो? स्वर, और का से ज्ञा तक व्यंजन, ठीक है ना बच्चों? आपकी याद आई है ना? మీకు ఐడియా గుర్తుకొచ్చిందా? వర్ణమాల మీరు నేర్చుకున్నప్పుడు టీచర్స్ మీకు చెప్పి ఉన్నారు ఏమని? ఆ నుంచి అహా వరకు ఉన్న వాటిని స్వర్, అలాగే కా నుంచి జ్ఞా వరకు ఉన్న అక్షరాలని వ్యంజన్ అంటారని చెప్పున్నారు కదా। ఒక్కసారి మీరు అవి మళ్ళీ మీరు పునరావృత్తి చేసుకోండి, మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది। ఒక్కసారి అక్షరాలన్నీ రాసుకుంటే ఐడియా వచ్చేస్తుంది। ఆ से आहा तक स्वर, का से ज्ञा तक व्यंजन, इसलिए इधर देखिए बच्चों व्यंजन। అందుకే పిల్లలు ఇక్కడ వ్యంజన్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు చూడండి। వ్యంజన్ అంటే ఏంటి? కా నుంచి జ్ఞా వరకు। ఈ దో భిన్న వ్యంజనంకే మేల్కో అంటే రెండు వేరు వేరు వ్యంజనాలు కానీ కలిస్తే అది సంయుక్తాక్షరం అయిపోతుంది। వచ్చి आपको समझ में आई है ना? दो अलग अलग व्यंजन అంటే రెండు వ్యంజన అక్షరాలు కలిసి ఒక అక్షరం కింద మనం ప్రొనౌన్స్ చేసినట్లయితే అది మనకి సంయుక్తాక్షరం అవుతుంది। అంటే తెలుగులో ఒకసారి నేను చెప్తున్నాను వినండి పిల్లలు। ఒక హల్లు కింద వేరే హల్లు ఒత్తుగా వస్తే దానిని ఏమంటాము? సంయుక్తాక్షర్ అని అంటాం, ठीक है ना बच्चों? फिर एक बार, दो भिन्न व्यंजनों के मेल को संयुक्ताक्षर कहते हैं। అంటే రెండు వేరు వేరు వ్యంజన అక్షరాలు కలిస్తే అది సంయుక్తాక్షరం అవుతుంది। దో భిన్న వ్యంజనం అంటే అది వేరే వేరే అక్షరాలు కలవాలి, ఒకే అక్షరం మళ్ళీ కలవకూడదు, వేరే వేరే
అక్షరాలు కలవాలి. అందుకే ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి పిల్లలు. మన ఎగ్జాంపుల్ పుస్తకాన్ని నేను ఇచ్చున్నాను. पुस्तक, पुस्तक प्रोनाउंस చేయండి पुस्तक. पुस्तक में देखिए बच्चों सा था, ये दोनों क्या हुआ है, मेल हुआ है. ఈ రెండేమో కలిసి ఉన్నాయి. పుస్తక్లో సా ప్లస్ థా, ఈ సా ప్లస్ థానే మనకి సంయుక్తాక్షరం అవుతుంది. ఎందుకు సా తా ఈ రెండు వేరే వేరే వ్యంజనాలు కదా. ఈ రెండు వేరే వేరే వ్యంజనాలు ఏమయ్యాయి, కలిసాయి. शाबाश बच्चों. सा प्लस था, स्था स्था हो गया पुस्तक. ठीक है ना बच्चों. अभी अध्यापक देखिए, अध्यापक द्या, द्या इसमें क्या क्या है, द्या दा प्लस या, ये दोनों मिलाकर क्या हुआ है, द्या, अध्यापक. इसलिए द्या संयुक्ताक्षर होता है. అర్థమైందా పిల్లలు. ఈ ధ్యా అనేది ఏమైంది, ఇక్కడ సంయుక్తాక్షరం అయ్యింది. स्याही, स्याही में स्या, स्या. देखो बच्चों इधर दो दो अलग अलग व्यंजन है. ఇక్కడ రెండు వేరు వేరు వ్యంజనాలు ఉన్నాయి. सा या, ये दोनों मिलाकर स्या हुआ है, माने संयुक्ताक्षर हुआ है. स्या, सा प्लस या स्या. అర్థమైందా పిల్లలు. రెండు వేరే వేరే వ్యంజనాలు కలిసి ఒక అక్షరంగా ఏర్పడితే దానిని సంయుక్తాక్షర్ అంటాం. బచ్చో ఏ దేఖియే, ఇవి చూడండి ఒక్కసారి పిల్లలు. ఒక్కసారి ఇవన్నీ మీరు నోట్బుక్లోని నోట్ చేసుకోండి. ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు సంయుక్తాక్షర అస్సలు డౌటే ఉండదు. ठीक है ना बच्चों. मैं एक एक संयुक्ताक्षर प्रोनाउंसिएशन करूँगी. आप भी प्रोनाउंसिएशन करने के साथ क्या करना है, लिखना भी करना है. మీరు ప్రొనౌన్సియేషన్తో పాటు రాయండి. ठीक है ना बच्चों. देखिए క ప్లస్ త, కా కింద చూడండి చిన్న గీత పెట్టి ఉంది, దాన్ని మనం హలంత్ అంటాం. ఇక్ ప్లస్ త, ఇక్, ఇక్, క్య, గ్యా, ఛ, మా, గ్వా, గ్లా, జియా, क्ला, ज्ञा, छा, ज्वा, ज्ञा, त्वा, न्वा, ब्या, न्वा, त्मा, ता, लिया, इंत, ब्ज, लिप. पिल्ललो ठीक है ना आपको. क प्लस थ, क प्लस या, ग प्लस या, छ प्लस या, क प्लस मा, ग प्लस वा, ग प्लस ला, ज प्लस या, क प्लस ला, ग प्लस ना, छ प्लस छा, ज प्लस वा, ज्वा. ऐसा కిందన చూడండి, మీకు అవి ఇచ్చాడు కదా, పూర్తి కా కిందన చిన్న హలంతి పెడితే ఆ కాని మనం సగం కా కింద ప్రొనౌన్స్ చేయాలి. క్ క్ అని చదవాలి. క్, క్య, గ్యా, ఛ్యా, క్మా, గ్వా, గ్లా, జియా, क्ल, ज्ञा, छा, ज्वा. ऐसे प्रोनाउंसिएशन करना है. समझ में आया ना बच्चों. संयुक्त अक्षराలు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. आप क्या करना है, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ते समय संयुक्त अक्षर को पहचान कीजिए. पहचान करने के बाद क्या करना है, उसके नीचे रेखांकित कीजिए. మీరు సంయుక్త అక్షరాలని టెక్స్ట్ బుక్లో గుర్తించండి. గుర్తించిన తర్వాత సంయుక్త అక్షరాల కిందన అండర్లైన్ చేసి క్యా కర్నా హై విచ్ఛేద్ కర్కే లిఖియే. ఇలా మీరు విడదీసి రాయండి. అప్పుడు ప్రాక్టీస్లో మీకు ఈజీగా संयुक्ताक्षर लिखना और प्रोनाउंसिएशन भी करना आता है. ठीक है ना बच्चों. बच्चों आप सबको समझ में आई है ना, ये सभी समझ में आई है ना. ये देखो बच्चों श्रुतिलेख. श्रुतिलेख, श्रुतिलेख అంటే పిల్లలు డిక్టేషన్. श्रुतिलेख అంటే డిక్టేషన్. మీరు శృతిలేఖని బాగా అలవాటు చేసుకోవాలి. అలా బాగా అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల लिखना में मिस्टेक्स नहीं आता है. రాయడంలో మీకు మిస్టేక్స్ అనేవి రావు. కమ్ హో జాతా హై, అలా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మిస్టేక్స్ అనేవి.
इसलिए बच्चों आप श्रुति लेख भी करना है. అంటే పిల్లలు మీరు డిక్టేషన్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి ఒకరికొకరు డిక్టేషన్ చెప్పుకోవడం, లేదా మీ అధ్యాపిక చెప్పినప్పుడు మీరు श्रुति लेखని రాయడం, ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. इधर देखिए बच्चों, श्रुति लेख. प्रभु, ज्ञान, शीघ्र, ईर्ष्या, सत्य, संस्कृति. इधर मैं कुछ दिया है, कुछ शब्द दिया है, मगर अब क्या करना है, ज़्यादा శబ్దం को लिखने की ప్రాక్టీస్ करना है. ఇక్కడ నేను 6 శబ్దాలే ఇచ్చాను. మీరు ఇలాంటి పదాలని, కష్టమైన పదాలని ఎక్కువగా వితౌట్ సీయింగ్ రాయడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ठीक है ना बच्चों? अभी आपको मैं गृह कार्य दूंगी. మీకు నేను హోంవర్క్ ఇస్తాను. ఆ होमवर्क మీరు చేసేసి क्या करना है, होमवर्क करने के बाद अपनी अध्यापिकाओं को दिखाइए. होमवर्क చేసేసి మీ టీచర్స్కి చూపించండి. ठीक है ना बच्चों? गृह कार्य में बहुत आसानी है. చూడండి, గృహ కార్య చాలా ఈజీ. విలోమ శబ్ద లిఖియే. ఆపోజిట్ వర్డ్స్ రాయండి. ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అంటే తెలుసు కదా పిల్లలు, వ్యతిరేక పదాలు. జ్ఞాన్, అజ్ఞాన్. నేను ఎగ్జాంపుల్కి ఒకటి ఇక్కడ రాసి ఇచ్చున్నాను చూడండి. జ్ఞాన్, అజ్ఞాన్. జ్ఞానం అంటే నాలెడ్జ్, అజ్ఞానం నాలెడ్జ్ లేకపోవడం. దూసరా జల్దీ, త్వరగా. దానికి మీరు వ్యతిరేక పదం రాయాలి. సదాచార్, सत्य और नित्य. ये 5 शब्दों को आप विलोम शब्द लिखना है. వీటికి మీరు విలోమ శబ్ద రాయాలి. రాసేస్తారు కదా మరి? ठीक है बच्चों. जल्दी माने త్వరగా, సదాచార్ గుడ్ మేనర్, సత్య ట్రూత్, నిత్య ఎల్లప్పుడు. వీటికి మీరు వ్యతిరేకం రాయాలి, ఆపోజిట్ మీనింగ్ రాయాలి. ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको बहुत मज़ा है ना వర్గ పహేలి करना. మీకు చాలా మజా కదా, చాలా ఇష్టం కదా ఈ వర్గ పహేలి పజిల్ చేయడం. చూడండి, చాలా बहुत आसानी है. నిమ్న వర్గ పహేలి देखकर పాఠ में आए शब्दों को लिखिए. ఇప్పుడు మనం పాఠం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ పాఠంలో వచ్చిన కొన్ని శబ్దాలు ఈ పజిల్లో ఉన్నాయి. మీరేం చేయాలి, ఆ పజిల్లోని ఆ శబ్దాలు ఎక్కడున్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి सामने लिखना है, ఎదురుగా రాయాలి. बच्चों, मैं उदाहरण के लिए एक लिखा है. ఉదాహరణకి నేను ఒకటి రాశాను చూడండి. प्रभु. ज़्यादा है, हमारे पाठ में हुए शब्द ज़्यादा है. जल्दी पहचान करके सामने लिखिए. త్వరగా వెతకండి, మన పాఠంలో పదాలు చాలా ఉన్నాయి. నేనైతే అప్పుడు ఐడెంటిఫై చేసేసాను, మీరు వెంటనే ఐడెంటిఫై చేసి రాయండి పిల్లలు. प्रभु, ठीक है ना? प्रभु है और बाद में ज्ञान, गुरुजन है, सभी है, वो सभी सामने लिखिए. और बच्चों आप सबको ये ज्ञान हमको दीजिए पाठ समझ में आई है ना? పిల్లలు, మీకు జ్ఞాన్ हमको दीजिए पाठ మంది అర్థమైందా? పాఠ एक बार पढ़ और गाओ. పాఠాన్ని ఒకసారి చదవండి, పాడండి. ठीक है ना बच्चों? नमस्ते बच्चों.